राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे, 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 कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जय श्री माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण गोपाल कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मीरा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ், அதுல லெவல் 1ல நம்ம இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 13வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு உயர்ந்த பக்தி யோகம் நம்ம பார்த்தோம். இனிமையான பக்தி யோகம். ஏன்னா பகவத்கீதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது என்ன நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும்னா, யாரு பரபிரம்மம், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அந்த வகையில அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஆத்மாவோட நித்தியமான நிலை என்னன்னா, பகவானுக்கு பக்தியில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறது. அதுதான், அது மட்டும்தான். பகவான், ஆத்மா, நித்தியமான பக்தி சேவை, இவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே கிடையாது. இது ஒண்ணுதான். அப்ப இதை நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம நித்தியமான பக்தி சேவையில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். ஆனா இந்த ப்ராசஸ் நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா? பகவான் யாரு, அவங்களுக்கு ஆத்மா நித்தியமா பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கு நம்மளுக்கு யாரு தேவை அப்படின்னா, வேதம், பரம்பரை, ஆச்சாரியர்கள், பக்தர்கள் இல்லைங்களா? இவங்கெல்லாம் தான் நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க. இந்த தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வழிகாட்டுறவங்க இவங்களாம் தான். அதனாலதான் வேதம் நம்மளோட ஆதாரம், அதுதான் கெய்ட் புக்கு. அது வேதத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்மளால நல்லபடியா அந்த நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணும்போது நம்மளால புரிதலை நல்லபடியா எடுத்துக்க முடியும். அந்த வேதத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யார் வேணும் அப்படின்னா, ஆச்சாரியர்கள், பரம்பரை, அதுக்கப்புறம் பக்தர்களோட அசோசியேஷன், இதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் வேணும். இந்த முறையில நம்ம ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பு சுழற்சியில சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம நல்லபடியா கைடன்ஸ் கிடைச்சி நம்ம பகவானை அடையிறோம். அதனாலதான் பக்தர்களை எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு ரொம்பவே உயர்வா நினைக்கணும். அவங்க நிறைய சேவைகள் செய்யணும். ஏன் பகவான் எப்பயுமே தனக்கு சேவைகள் செய்யறதோட பக்தர்களுக்கு சேவை செஞ்சா பிடிக்கும் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்கதான் அவங்களை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அது அந்த ஒரு காரணம். அதனாலதான் பக்தர்கள் மேல பகவானுக்கு ரொம்பவே விருப்பம். அவங்களை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை யார் காட்டுறாங்க? பக்தர்கள் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்ம ஆச்சாரியர்கள், பரம்பரை, இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நல்லபடியா நம்ம உயர்வா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட வழிகாட்டுதன் பேர்ல நம்ம நித்தியமான பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு நம்ம சேவை செய்யறது. அது சரி. இந்த நாலேஜ்லாம் நம்ம எப்படிலாம் கெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா, பொதுவா 3 வகையா நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணுவோம் ஆத்மாக்கள். ஒன்று பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்ன்றது நம்ம புலன்களை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு குழந்தை கையில நம்ம ஏதாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், அதை எடுத்து வாயில வச்சு பார்க்கும், அது தொட்டு பார்க்கும் இல்லைங்களா? அது அப்படியே அது எல்லா வகையிலையும் அதை தெரிஞ்சுக்குது.
நம்ம வாயில் வைக்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம் வாயில் வைக்கிது குழந்தை அப்படின்னு. ஆனால் அது நாலேஜ் கெயின் பண்ணிது. ஏன்னா ஒரு வயசுக்குள்ளார அது என்ன பண்ணும், ஒரு லாங்குவேஜே கற்றுக்கும். அதே மாதிரி தன்னை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த நாலேஜ் எல்லாம் அந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் மூலயமா அது தெரிஞ்சுக்குது. புலன்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி அது தெரிஞ்சுக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் புலன்களால் என்னென்னலாம் உணர முடியுமோ அந்த நாலேஜ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதில் வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு அர்த்தம். அது இந்த சரீரத்தின் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அனுமானம்னு சொல்லுவாங்க. அனுமானம் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு யூகிக்கிறது. இப்போ அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டார்வின்ஸ் தேரி இருக்கு இல்லைங்களா? அதில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மனிதர்கள்லாம் குரங்குலேருந்து வந்தாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ மனதின் மூலயமா யோசிச்சு ஒரு யூகத்தை அவங்க ஏற்படுத்தி அதுலேருந்து மனிதர்கள் குரங்குலேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து அனுமானம் அப்படின்றது அனுமான பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று சப்த பிரமாணம் அப்படின்றது அது வந்து உணர்வின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது சரிங்களா? சப்தத்தின் மூலியமா. ஏன்னா பகவான் வேதத்தை பிரம்மாவுக்கு எப்படி கொடுத்தாங்க? சப்தத்தின் மூலியமா இதயத்தில் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரம்மா அடுத்தடுத்து வர ஜெனரேஷனுக்கு சப்தத்தின் மூலியமா தான் எல்லாமே வந்து பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுச்சு. ஸோ அந்த வகையில் அந்த சப்த பிரமாணம்ன்றது எப்படின்னா, நல்லபடியா ஆச்சாரியர்கள் சொல்றத உள்வாங்கி அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டைஜஸ்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த தாத்பரியம் நல்லபடியா உள்வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த உண்மை புரிதல் நமக்கு வருது இல்லைங்களா? அதை அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு நம்ம சொல்றது அப்படின்றது. இந்த மாதிரி நம்ம நல்லபடியா அதை கேட்டு உள்வாங்கி அதை நல்லபடியா நம்ம ரியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு சொல்லும்போது அது தவறுகள்ன்றது ஏற்படவே ஏற்படாது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், நமக்கு வந்துட்டு புலன்கள் வந்து சரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்காது அப்படின்னு. அதனால பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தில் நமக்கு சரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா புலன்களை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. இன்னொன்று வந்து அனுமானம் அப்படின்றதுலையும் ஸ்பெகுலேஷன் இருக்கும், மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். சரியா தவறான்றது நிதர்சனம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த சப்த பிரமாணத்தில் நம்ம பகவான் சொன்னது அப்புறம் அப்படியே ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையில் வர்றதுல அதை ரியலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது அதே தாத்பரியத்தோட நம்மளால அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போக முடியும். அதில் எந்த ஒரு தவறுதலும் ஏற்படாது அப்படின்னதான். மேலோட்டமா காசிப் பண்றதுன்றது இப்ப நான் ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்லுவேன், அது இன்னொருத்தவங்க அப்படின்னு அடுத்தடுத்து போகும்போது நான் சொன்னது ஒண்ணு அடுத்தவங்க சொல்றது ஒண்ணுன்னு இருக்கும். அது வேற, அது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு பொருந்தும். ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம வேதங்கள் அப்படின்றது அது அப்படியே ஆச்சாரியர்கள் மூலமா பகவானோட அனுகிரகத்துல ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல அதை உள்வாங்கி ரியலைஸ் பண்ணி சொல்லும்போது அதில் தவறுகள் எதுவும் ஏற்படாது. அந்த முறையில தான் வேதங்கள்லாம் நமக்கு நாலேஜ் எல்லாம் நமக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வந்திருக்கு. அதனால தான் அது வந்து பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா இஷ்கான்ல. அதனால பகவான் என்ன அர்த்தத்துல எந்த முறையில சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த முறை மாறாம அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அது கொண்டு வரப்படுது அப்படின்றது தான் பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ். அதே மாதிரி 4 பரம்பரையிலுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றதான். ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி நம்ம நாலேஜ் நம்ம 3 வகையில் நம்ம கெயின் பண்ணுறோம். அதில் சப்த பிரமாணம் தான் உயர்ந்ததுன்றதை பார்க்குறோம். நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறது ஞான யோகம். ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்க போகிறோம் பகவானோட உபதேசங்களின் அடிப்படையில். அதில் நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13 பார்க்க போகிறோம். சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இயற்கை அனுபவிப்போர் மற்றும் உணர்வு அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் மங்களாச்சரன் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் விருப்பம் இருக்கா? ரதி மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷ்ருரோன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामाख्यं ददाति वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रसादं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण बादान् सगगणललिता श्रीविशान्विदांस हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमस्तुते भक्त कांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुषुदेव देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्दान्त्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविशेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवशारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 13 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 12 சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். பகவானை வந்து உருவத்தோடு வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா, உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றது சிறந்ததான்றதை அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் பத்தி அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த அன்பான தகுதிகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் நேற்றுக்கு 12வது அத்தியாயத்துல பக்தி யோகத்தில் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13 அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம். அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. ஏதத் வேதிது மிச்சாமி அப்படின்னு ஸ்லோகத்தின் மூலமாக சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஜ்ஞ மற்றும் ஞானத்தின் விளக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சேத்ரஜ்ஞ சாபித்னாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். நேயம் அறிவின் பொருள் சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வதோ அப்படின்னு ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன் காரணம் குண சங்கோஷி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். அறிவின் பார்வை என்ன அப்படின்றது சேத்ரஜ்ஞ யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். அப்படியே நம்ம ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது என்னென்ன அந்த 6 கேள்விகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். பிரகிருத்தினா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க, புருஷானா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க, சேத்ரஜ்ஞனா என்ன, ஞானம் ஞேயம் அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. பிரகிருதி அப்படின்றது பொருள் இயற்கை சரிங்களா. இப்ப நம்ம அதை பத்தி தான் ஞான யோகத்துல நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறது பொருள் இயற்கையை பத்தி தான். அந்த முக்குணங்கள் அதை பத்தி தான் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் புருஷா அப்படின்றது அனுபவிப்பவர் யார், பிரகிருத்திய உருவாக்குனவங்க யாரு, பகவான். அப்ப அதை அனுபவிப்பவங்க யாரு, பகவான் இல்லைங்களா. அப்ப அனுபவிப்பவர் அது யாருன்னா பகவான். கஷேத்திர சரீரம் உடல், கஷேத்ரஜ்ஞ அவர் உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் தெரிந்தவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஞானம் அப்படின்றது அறிவு, கஷேத்திர மற்றும் கஷேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்வது. ஞேயம் அப்படின்றது அறிவின் இலக்கு. நமக்கு வந்து ஞானம் அப்படின்றது ஏற்படும். அப்ப அந்த அறிவின் இலக்கு அந்த நாலேஜ் வச்சு நம்ம என்ன அடைய போறோம் அப்படின்னா அது பரமாத்மாவை அப்படி நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இங்க வந்துட்டு இந்த சேத்ரஜ்ஞனை ஒரு உதாரணம் மூலியமா பிரபுபாதா விளக்கியிருப்பாங்க. பிரபுபாட்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேத்ரனா சரீரம் உடல் அப்படின்னு பார்த்தோம், சேத்ரஜ்ஞனா பார்வையாளர் அல்ல ஆத்மா பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்துட்டு விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு அரசர் இருக்காங்க, ஒரு விவசாயி இருக்காங்க, ஒரு விவசாய நிலம் இருக்கு அப்படின்றது. அந்த வகையில அந்த விவசாயிக்கு வந்து அந்த அவங்களோட விவசாய நிலம்
ஒரு விவசாயினா ஒரு விவசாய நிலம் இருக்கும் இல்லைங்களா, உங்களுக்கு அந்த நிலம் அதை பத்தி அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியும். அந்த நிலத்தோட மண் வளம், நீர் வளம், அதுக்கப்புறம் அதுல என்ன விதை எப்போ போட்டு அது வளரும், இந்த மாதிரி அந்த நிலத்தை பத்தின எல்லா விஷயமும் அவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரியோட அரசர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரில உள்ள எல்லா விவசாயிகளை பத்தியும் தெரியும், எல்லா விவசாய நிலங்களை பத்தியும் தெரியும் இல்லைங்களா. அதுதான் வந்துட்டு அங்க தாற்பயம். அதே மாதிரி நம்மளோட இந்த சரீரம் அப்படின்றது கஷேத்ரஜ்ஞ அப்படின்றது ஆத்மா பரமாத்மாவை ரெண்டு பேருமே குறிக்குது. ஆத்மாவுக்கு இந்த சரீரத்தை பத்தி தெரியும், நம்மளை பத்தி நமக்கு தெரியும், நம்மளோட எண்ண ஓட்டம் என்ன, நம்மளோட உடல்ல எங்க வலி இருக்கு, நம்ம உடலோட நிலை பத்தி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்னன்னா எல்லா சரீரத்தை பத்தியும் தெரியும், எல்லா ஆத்மாக்களை பத்தியும் தெரியும் அப்படின்றது. இந்த நிலையில அதாவது பகவான் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க, அவங்களுக்கு அனைத்தும் தெரியும், ஆத்மாவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் தெரியும் அப்படின்றது. நமக்கு இந்த பிறவியில என்ன நடக்குதுன்றது ஓரளவுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா. மனித பிறவி எடுத்திருக்கோம், நம்மளால சத்சங்களை இணைஞ்சிருக்கோம், பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கு தெரியுது. ஆனா பகவானுக்கு எல்லா உயிரினங்களை பத்தியும் தெரியும், அதே மாதிரி எல்லா உயிரினங்களோட சரீரத்தை பத்தியும் தெரியும், அவங்களுக்கு அனைத்தும் தெரியும் அப்படின்றது. இந்த ஒரு தாத்பரியத்தில் நம்ம பகவத்கீதை அதுவும் 13வது அத்தியாயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத இங்க அப்ப இந்த 6 கேள்விகள் அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகத்தோட வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत् यो वेति तं प्रागुः क्षेत्रज्ञ इति தத்விதஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் புருஷ, களம் க்ஷேத்ர களத்தை அளிப்பவன் அறிபவன், க்ஷேத்ரஜ்ஞ அறிவு, ஞானம் அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் க்ஷேத்ர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருத்தினா என்ன, அனுபவிப்பவன் புருஷ அப்படின்னா என்ன, களம் க்ஷேத்ர அப்படின்னா என்ன, களத்தை அறிபவர், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இப்ப பகவான் உபதேசம் கொடுக்குறாங்க, குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் க்ஷேத்ர, நம்மளோட இந்த சரீரம் இருக்குங்களா, அது க்ஷேத்ர என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ, அது ரெண்டு பேர், ஒன்னு ஆத்மா இன்னொன்னு பரமாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா, மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 13.3 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. क्षेत्र ज्ञानं चाभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्र यज्ञो ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मदं मम. பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அறியப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் வந்து அதாவது பரமாத்மாவா இருக்காங்க, எல்லார பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று, அதாவது சரீரத்தை பத்தியும் ஆத்மாவை பத்தியும் பரமாத்மாவை பத்தியும் நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண, மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 13.5 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. 13.5 ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव
ஏதுமத்பிர் வினிச்சிதைஹி செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் இந்த விஷயங்கள் இருக்குங்களா, சேத்ரஜன், இந்த விஷயங்கள்லாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு வேதாந்த சூத்திரங்கள்ல நிறைய நல்லபடியா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? அதை வந்து நிறைய முனிவர்கள்லாம் அதற்கு விளக்க உரைகள்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். முக்கியமா தைத்திரேய உபநிஷத்துலயும் இது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து உதாரணமா அதை வந்து விளக்கம் வந்து பிரபுபதாவும் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நிறைய முனிவர்களால இந்த நாலேஜ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. காரணம், விளைவு. காரணம் என்ன? நம்ம செய்யற செயல், அதோட விளைவை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்டோட சேர்த்து இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த விஷயங்கள் சேத்ரஜ்ய இதெல்லாம் பத்தி நிறைய முனிவர்கள் இதை பத்தி விளக்கங்கள்லாம் நல்லபடியா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது. சரிங்களா? ஒண்ணு வந்து அன்னமய அப்படின்றது, இன்னொன்னு பிராணமய அப்படின்றது. அன்னமயன்றது இந்த சரீரம் பஞ்சபூதங்கள்னால இந்த நிலை இருக்குங்களா இது. பிராணமய அப்படின்றது நம்ம கிட்ட இந்த உயிர் காற்று இருக்குங்களா, பிராணவாயு, அந்த நிலை. அது ஒரு லேயர். அதுக்கப்புறம் மனோமய அப்படின்றது மனத்தின் மூலியமா நம்ம வந்துட்டு ஸ்பெகுலேட் பண்ணி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, விஷயங்களை பிரம்மனை நம்ம ரியலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றோம். அது ஞானமய. விஞ்ஞானமய அப்படின்றது இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி, புத்தியை யூஸ் பண்ணி பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி லேயர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அதுல உள்ளர ஆனந்தமய அப்படின்றது அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவை குறிக்குது. அந்த அந்த நிலையில ஆத்மா என்ன பண்ணுது, பகவானை நல்லபடியா பக்தி பண்ணுது, அப்படி அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் பரமானந்தத்தை அனுபவிக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ அதனால 5 லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல வந்து இந்த அன்னமய, பிராணமய இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, மனோமய, இதெல்லாம் வந்து கிராஸ் பாடி அந்த லேயர்ஸா இருக்கும். விஞ்ஞானமய அப்படின்றது ஷட்டில் பாடியில வரும். அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமயன்றது ஆத்ம நிலையில இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த லேயர்ஸ் இதெல்லாம் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ள யார் இருக்காங்க? ஆதி மூலமா, அதாவது 4 பாயிண்டா யார் இருக்காங்கன்னா பகவான், பரமாத்மாவா இருக்காங்க, ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா நல்லபடியா பரமானந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 13.67 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. மகாபூதான் யகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச இந்திரியாணி தசைகம்ச பஞ்சசேந்திரிய கோசரः இச்சாத்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காத சேதன ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபுஜி. பஞ்ச இச்சாத்வேஷு சுகம் துக்கம் சங்காத சேதன திருதிஹி ஏகத் க்ஷேத்ரம் சமாசேன சாவிஹாரம் உதாகிருதம். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திடநம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் என்று அதன் மாறுபாடுகள் என்றும் கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இப்ப நம்ம பாக்குறது கஷேத்திர அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு பகவான் நமக்கு ஒரு குட்டி விஷயமா வந்துட்டு 7வது அத்தியாயத்துல குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. என்னோட பிரிந்த ஜட சக்தி அப்படின்னு சொல்லி என்ன விஷயங்களை மட்டும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க? 8 விஷயங்கள் இல்லைங்களா? பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்னு. இப்ப இங்க நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த சரீரம் அதாவது ஜட வஸ்து
இந்த அதாவது இந்த உலகங்கள்லாம் பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வெளியில வருது இல்லைங்களா. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த மகா தத்வா அப்படின்றது வந்து இருக்கும் சரிங்களா. அந்த மெட்டீரியல் ஸ்கைன்னு சொல்லுவாங்க, அதில் மகா தத்வா அப்படின்றது இருக்கும். அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இன்ஆக்டிவா இருக்கும், ஆக்டிவா இருக்காது, இன்ஆக்டிவா இருக்கும். அது வந்து பிரதானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிலையை. அப்போ வந்து இந்த முக்குணங்கள் எல்லாமே வந்து செயலற்று இருக்கும். ஏன்னா ஆத்மா வந்து ஆத்மா தான் ஆக்டிவா இருக்கும் இல்லைங்களா. அச்சித் எல்லாமே செயலற்று தான் இருக்கும். இந்த சரீரத்திலேயே ஆத்மா இல்லைன்னா இது எப்படி இருக்கும், செயலற்று இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த நிலையில பிரதானா அப்படின்றதுல செயலற்று இந்த முக்குணங்கள் எல்லாம் வந்து இருக்கு. அப்போ பகவானோட கிளான்ஸ் படும்போது இந்த மகா தத்துவம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இயங்க ஆரம்பிக்கும். டைம் அந்த கிளான்ஸோட சேர்ந்து டைம் ஆத்மா இதெல்லாம் வந்துட்டு அதோட சம்மந்தப்படும். அந்த நேரத்துல மாயா சக்தி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உலகங்களை எல்லாம் நல்லபடியா பகவானோட இது கண்ட்ரோல்ல இது எல்லாத்தையும் அசைவன அசையாதன இதெல்லாம் வந்து அவங்க உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதாவது பகவானோட பிரிந்த ஜடசக்தி இந்த ஜட உலகங்களை இயக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில இந்த களம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 24 எலிமெண்ட்ஸை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சபூதங்கள் சரிங்களா. அதாவது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம், அதுக்கப்புறம் அகங்காரம் சொல்லுவாங்க, அப்புறம் புத்தி, அவ்யக்தம்ன்றது அந்த பிரதான நிலை சரிங்களா. இது அதுக்கப்புறம் 10 புலன்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அது என்னன்னா கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5 அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்றது அதாவது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயல்களை செய்யறது இல்லைங்களா. அப்போ கைகள் கால்கள் பேச்சு அப்புறம் ஜெனிட்டல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஞானேந்திரியங்கள்ன்றது இந்த கண் காது மூக்கு தொடுப்புலன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. ஏன்னா இதை பற்றி தான் ஞானத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதாவது இந்த குழந்தை கூட அப்படியே தொட்டு பார்த்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்குது நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிற அந்த புலன்கள் 5. அதுக்கப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள் செயல் பண்ற புலன்கள் 5. அதுக்கப்புறம் மனம், அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள். அது என்ன அப்படின்னா இப்ப கண்ணு மட்டும் இருக்கு, பொருள் அங்க இருக்கு, ஆனா அதுக்கு ஒரு விஷன் ஒண்ணு தேவைப்படும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த விஷன் அது மூக்கு இருக்கு, அங்க பூ இருக்கு, அது முகரணும் இல்லைங்களா, அது நுகரணும் நம்ம. அப்ப அந்த நுகர்தல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. அது மாதிரி காது அப்படின்போது அந்த சவுண்ட் நம்ம கேட்கணும் இல்லைங்களா, அந்த ஹியரிங் சென்ஸ். இந்த மாதிரி அது எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து 5 இருக்கு சரிங்களா. 5 புலன் பொருட்கள் விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் உயிரின் அறிகுறி திட நம்பிக்கை இதெல்லாம் சுருக்கமா வந்துட்டு செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது அப்படி நம்ம இங்க பார்க்கணும். மொத்தமா வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். பிரதானமா பார்த்தோம்னா மனம் 1, அப்புறம் 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள், அப்புறம் தன்மாத்திரங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுதான் என்னன்னா அந்த சவுண்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு அது டச்சு ஃபார்ம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. டேஸ்ட் ஸ்மெல் அந்த நுகர்ற அந்த நிலை அந்த பார்க்குற அந்த விஷன் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பஞ்சபூதங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம்னா 21 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பிரகிருத்தின்னு வாங்க மகத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அகங்காரம் இந்த 3 சேர்ந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டது இந்த களம் அப்படின்றது சேத்திரம் ஜட வஸ்து சரிங்களா. அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அடுத்தது மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रणव माताजी अमानित्वम् प्रणव माताजी अमानित्वम् अदम् अहिंसा शान्तिर्आर्जवम् आचार्योपासनं सौषम् सत्तैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियातेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रतार गृहादिषु नित्यं च समसिद्धत्वम् इष्टानिष्टोपतिषु मयि सानन्ययोगेन बद्धिरव्यभिचारिणी विभक्तदेशे विद्वम् अरदिर्जन संसति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अदो अन्यथा அடக்கம் கர்வமின்மை அகிம்சை
பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலைமை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஸோ களம்ன்றது 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டது அப்படின்றது சரிங்களா. அது எப்படி சொல்லாங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவைப்படும்? செங்கல், சிமெண்ட், மணல், தண்ணீர் இதெல்லாம் தேவைப்படும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகம் உருவாகிறதுக்காக உள்ள விஷயம் தான் வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது. அதுல பிரதானன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எப்படி இருக்குன்னா இன்ஆக்டிவா இருக்கும் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் மகத்து, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அகங்காரம். அந்த அகங்காரத்திலேருந்து என்ன ஆகும்னா இந்த 21 விஷயங்களும் வரும். கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, அதுக்கப்புறம் மனம், அதுக்கப்புறம் பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் தன்மாத்திரைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. இந்த எல்லாம் சேர்ந்தது. இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்ட மகத்தத்துவம்னு சொல்லுவோம். இதுல ஆத்மா வந்து சம்பந்தப்படும் போது காலத்தின் பேர்ல என்ன ஆகும்னா இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இயங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றது சரிங்களா. இதை வந்து களம் நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ வந்து ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அடக்கம், அது ஹம்பிள்னஸ் வேணும் இல்லைங்களா. அது ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும். எப்படி வரும் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட உள்ள திறமை பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஒரு நிலையில நம்ம யோசிச்சா கூட நம்ம எதை அச்சீவ் பண்ணாலுமே அது நம்ம கிடையாது, நம்ம கிட்ட உள்ள திறமை. அந்த திறமையா யார் இருக்கா மனிதர்கள்ல? பகவான். அப்ப எல்லாமே பகவானால தான் நம்ம அச்சீவ் பண்றோம். அப்ப நம்ம எதை அச்சீவ் பண்ணாலும் நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல எனக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்துட்டு நான் இதை வந்து செஞ்சேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றது. ஆத்மாத்மா நம்ம உண்மையா நம்ம என்ன பண்றோம், அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும்? அடக்கம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த அடக்கம் அப்படின்றது. அப்புறம் கர்வமின்மை, அதுக்கப்புறம் அகிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது, பொறுமையோட இருக்கிறது சரிங்களா. அப்புறம் எளிமையா இருக்கிறது. எளிமைன்றது எல்லாத்துலயுமே. இது எல்லாமே வந்துட்டு பொதுவா சரணாகதின்றது சொல்லால், செயலால், மனதால். நம்மளோட சொல், செயல், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எண்ணம், இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. இது எல்லாமே பகவானை சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கணும். அப்ப இது எல்லாமே நம்ம பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அது வந்து சரணாகதி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த வகையில் இந்த பொறுமை, எளிமை, இதெல்லாம் எண்ணத்துல, செயல்ல சரிங்களா, நம்மளோட பேச்சுல, இதுல எல்லாத்துலயுமே எளிமையா இருக்கிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் அப்படின்றது கண்டிப்பா. ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணணும். ஆத்மாவோட நித்தியமான நிலை என்னன்னு தெரிஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி செயல் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். இந்த தாத்பரியம் நம்மளுக்கு யாரால தெரிய வரும் அப்படின்னா வேதங்கள் மூலியமா. வேதத்தை நம்மளால நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும்னா குருவின் மூலியமா, பானஃபைடு பரம்பரை மூலியமா தான் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம அணுகணும். தூய்மையோட இருக்கணும், எண்ணத்துல, செயல்ல, பேச்சுலலாம். அப்புறம் தளராமை, எப்பயும் நம்ம வந்துட்டு வந்து தோய்வு அப்படின்றது பக்தியில நமக்கு ஏற்படவே கூடாது. அது மாதிரி சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம விலகி இருக்கணும். அதுதான் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். ஏன்னா அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்ம பந்தப்பட்டுறோம், ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா. புலன்களை என்ஜாய் பண்ற விஷயத்த நம்ம பார்க்கும்போது இல்லை நம்ம அதை அதான் இந்த 5 அனிமல்ஸ் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. மான் வந்து இனிமையான இசையை நோக்கி அது ஈர்க்கப்படும். அதே மாதிரி விட்டில் பூச்சி வெளிச்சத்தை பார்த்து ஈர்க்கப்படும். அதே வந்து மீன் வந்து சுவையான உணவை பார்த்து ஈர்க்கப்படும் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஆசையின் காரணமா என்ன ஆயிடுது, அதுக்கு துன்பம் ஏற்படுதுன்னு பார்க்குறோம் நம்ம. அப்போ அந்த மாதிரி புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் நம்ம துரத்தல், அதுலேருந்து விலகி இருக்கிறது ரொம்பவே உத்தமம். அப்புறம் பொய் அகங்காரம் இல்லாமல் இருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். நம்ம வந்து துன்பம் நம்ம நினைக்கிறது என்னன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். நம்ம லைஃப்ல ஏதோ ஒரு ஆசைப்படுவோம், அதை அடையலை அப்படின்னா ரொம்ப சோகமா இருப்போம் இல்லைங்களா. ஆனா அப்படி கிடையாது. அது வந்துட்டு நிஜமான துன்பம்ன்றது கிடையாது. நம்மளுக்கு துன்பம்ன்றது என்னன்னா எதுக்கு பிறக்கிறோம், எதுக்கு இறக்குறோம், முதுமை, நோய்,
இதை வந்து நம்ம கவனிக்கணும். ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சுழற்சியில நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு, அப்ப இந்த துன்பத்தை நம்ம ஏன்னா நம்ம பிறக்கிறோம், அதுவும் துன்பம் பார்த்தாச்சு, இறக்கறதும் துன்பம் பார்த்தாச்சு, நடுவுல முதுமை வந்தாலும் அதுவும் சிரமம், அதே மாதிரி நோய் வந்தாலும் சிரமம். இதெல்லாம் நம்ம விரும்புறதே இல்லை, ஆனா நமக்கு நல்லபடியா இதெல்லாம் கிடைக்குது. அப்ப இது எதனால வருது, இதுலயே நம்ம எப்படி நம்மள விடுவிச்சுக்கிறது, ப்ராப்ளம் இருந்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன்றது இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு நினைச்சோம் அப்படின்னால நம்மளுக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எங்க தான் வரணும், ஏன்னா இதுக்கு வந்துட்டு சொல்யூஷன்றது இது ஜடவுலக விஷயங்களும் இருக்காது. இதோட சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பா ஆன்மீகத்தில் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இது எதனால நமக்கு ஏற்படுது, ஏன்னா நிறைய என்டிவர் பண்றோம் வாழ்க்கையில, நான் எனதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என்னோடதுன்னு நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும், நிறைய அடையணும்னு. ஆனா இறப்புன்னு வரும்போது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாம போறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இதை பத்தி நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னாலே நமக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். அப்ப பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றை துன்பத்தினை கவனித்தல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விடுபட்டு இருத்தல்னா பற்றில்லாம இருக்கிறது அப்படின்றது. ஏன்னா பற்றுதலோட இருந்தோம்னா நமக்கு பந்தம் ஏற்படும். இவங்க எல்லாரையும் நம்ம நல்லபடியா கவனிச்சுக்கணும், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம நம்ம அவங்களோட இருக்கணும் அப்படின்றது. அப்புறம் விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, டியூவாலிட்டிஸ்ல எப்பயுமே சமநிலையோட இருக்கணும். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, பக்தி பகவான் மேல் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாலே, ஏன்னா நித்திய உறவு பகவான் அது நம்ம மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருச்சுனாலே நம்ம வந்துட்டு மற்ற விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்படாது. ஏன்னா நித்திய ஒரு டெம்பரவரியான உறவுக்கு இந்த பிறவில மட்டும்தான் இந்த உறவுகள், அந்த உறவுகளுக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் தரோம் இல்லைங்களா? அப்படின்போது எந்நேரத்திலையும் எந்நிலையிலையும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு புழுவா இருந்தாலும் சரி, நம்ம தேவர்களா இருந்தாலும் சரி, எந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்ம கூடவே நித்திய உறவா யார் நம்ம கூடவே இருக்காங்க, பகவான். அப்ப அந்த உறவுக்கு நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரணும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஒரு நிலையில நம்ம அவங்களுக்கு பகவானுக்கு பக்தி, நம்மளோட அன்பை நம்ம நல்லபடியா நம்ம வெளிப்படுத்துறது நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி. அப்ப அதை நம்ம பண்ணோம் முழுமையானாலே நமக்கு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லபடியா கைகூடிடும். அதுக்கப்புறம் தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல் அப்படின்றது, தனிமை அப்படின்றது நம்ம மனதின்ல தனிமையா இருக்கணும். மனதளவுல நம்ம அந்த ஒரு தனிமை அப்படின்றது வந்துட்டு பகவானும் நம்மளும் மட்டும் அந்த ஒரு நிலையில இருந்து நம்ம எப்பயும் பகவானை இடையராது நினைக்கணும் அப்படின்றதுதான். அந்த மாதிரி ஒரு தனிமையான இடத்துல நம்மள வாழணும். சுத்தி இருக்கிற இடம் வந்து பொருள் கிடையாது. நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம பகவானோட நம்மள ஈடுபட்டு இருக்கிறது எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்துடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு தனிமையான இடத்துல நம்ம வாழணும். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு பிரயத்தனமும் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஜடவுலக வாசிகள் அவங்க கிட்ட நம்ம நிறைய பழகணும் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ஸ்டெடியா இருக்கோம்னு நினைச்சிட்டு நம்ம பழகுவோம். ஆனா கொஞ்ச காலத்துல என்ன ஆயிடும், அவங்களோட அந்த அப்புலன்சஸ், அவங்களோட அந்த விஷயங்களை பார்த்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், அதுல மனம் என்ன ஆயிடும், லைக் ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நம்மளுக்கு தடுமாற்றம்ன்றது ஏற்பட்டுடும் இல்லைங்களா? சாதுக்கள் எப்பயும் வந்துட்டு ஒரு கிரகஸ்தர்கள் வீட்லயோ இல்ல எந்த ஒரு இடத்துலயும் வந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல 20 நிமிஷத்துல அரை மணி நேரத்துக்கு மேல இருக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அது நம்ம இதுல பாகவத்துல பார்ப்போம். சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்துட்டு ஒரு பால் கறக்கும் தருணம், பசு கிட்ட இருந்து பால் கறக்கும் தருணம் மட்டும்தான் அங்க வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதனால அவங்களாம் அப்படி ஒரு எதனால அவங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப நேரம் ஒரு இடத்துல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்தில் உள்ள இந்த விஷயங்கள், ஜட ஆசைகள், விஷயங்கள், இந்த ஆப்புலன்சஸ் நம்மள வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஈர்க்க ஆரம்பிக்கும். அப்ப நம்ம அதை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி நிறைய இந்த ஜட விஷயங்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்காம பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் அப்படின்னது. பக்தர்கள்கிட்ட நம்ம ரொம்ப அதிகமா நம்ம செலவு பண்ணலாம் டைம். அவங்க நம்மளுக்கு பகவானை பத்தி நம்மளுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பாங்க. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். நம்ம நிறைய நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த உலகத்துல. ஆனா எந்த ஒரு நாலேஜ் நம்ம நல்லபடியா கெயின் பண்ணிக்கணும்னா ஆத்ம ஞானத்தை அப்படின்றதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த நிலையை நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. அதே மாதிரி நம்ம ஆத்மாவை பத்தி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம அதுதான் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம். ஆத்மா நித்தியமானது, அழியாதது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரால் நினைக்க முடியாது. அதோட அளவும் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட ஹேர் டிப் எடுத்து அதை 10,000 கட் பண்ணிட்டா அதுல ஒரு பகுதி தான் ஆத்மாவோட சைஸ் அப்படி நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நித்தியமானது, பரமானந்த நிலையில இருக்கக்கூடியது ஆத்மா. இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி பகவானை பத்தியும் அப்சல்யூட் ட்ரூத், பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்துட்டு விபு, நம்ம பகவான் வந்து விபு, பகவானுக்கு சக்திகள் அபாரம், நம்மளது சக்திகள் கம்மி, அப்படி அந்த ஒரு வித்தியாசமா நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரியணும் இல்லைங்களா?
ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு ஆத்ம நிலையின் ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து நிறைய கெயின் பண்ணிக்கணும். அது மாதிரி பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு ஞானம்ன்றது நல்லபடியா ஏற்படும். இந்த விஷயங்களை தாண்டி வேற எது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது எல்லாமே அறியாமை அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து நமக்கு குறிப்பிட்டுட்டாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम பிரணாம் माता जी। மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासத்துच्யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருள் நான். உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா, இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது வரைக்கும்? களம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். க்ஷேத்திர 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டு ஆனது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த சரீரம்லாம். அதுக்கப்புறம் ஞானம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இங்க வந்து ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். க்ஷேத்ரஜ்ஞன்ல ஆத்மா பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப எதை பத்தி அதாவது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ. ஆனா ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? பரமானந்த நிலையில உள்ளது இல்லைங்களா? ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுட்டா நம்மளுக்கு அந்த பரமானந்தத்தை நம்மளால நல்லபடியா உணர முடியும். ஆனந்தம், அமைதி, ஆனந்தம் இதெல்லாம் ஆன்மீகத்துல தான் இருக்கு, ஜட உலகத்துல இல்ல. ஆனா நம்ம நிறைய என்ன ஒரு அறியாமையில இருந்துட்டோம்னா, ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம அனுபவிக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அதுல கிடையாது அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப நம்மளுக்கு இங்க அமிர்தத்தை சுவைப்பது போல் இருக்குமா ஆத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாதது. ஆத்மாவுக்கு ஆரம்பம் அப்படின்றது கிடையாது, அனாதியா இருக்கிறது. எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. ஆத்மா அனாதி காலத்துல இருந்து இருக்கு, ஆனா யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனக்கு கீழ்ப்பட்டது அப்படின்னு பகவானிங்க சொல்லிட்டாங்க. பிரம்மன் அப்படின்றது என்னைக்கும் அழியாதது இல்லைங்களா, நித்தியமானது. அதனால பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த ஜட உலகத்துல காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு காரணம்னு இருந்தாதான் அதோட விளைவை நம்ம அனுபவிப்போம் இல்லைங்களா? ஒரு கர்மா நம்ம பண்ணோம்னா, ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா அதற்கான நன்மை அனுபவிப்போம். தவறு பண்ணோம் அப்படின்னா அதற்கான தண்டனை அனுபவிப்போம். அப்ப காரணம் விளைவு. இந்த காரணம் விளைவுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நித்தியமா எதோடும் சம்பந்தப்படாம இருக்கிறது தான் ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 13.15 ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவசிதம் அசக்தம் சர்வ புருஷைவ நிற்குணம் குணபோக்திரு எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணமாக ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாளிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவை. எல்லாரையும் உருவாக்குனது எல்லாம் பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? சோ அதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா பகவான் கிட்ட புலன்கள்ன்றது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து 4வது அத்தியாயத்திலே பார்த்துட்டோம். பகவான் அவதாரம் பண்ணும் போதெல்லாம் அவங்க வந்து இந்த தெய்வீக நிலையில தான் அவதாரம் பண்றாங்க. நம்மள மாதிரி கிராஸ் பாடி அதெல்லாம் கிடையாது. கிராஸ் பாடி இல்லைனாலே புலன்களும் இருக்காது இல்லைங்களா? அதாவது இந்த ஜட விஷயங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய புலன்கள் கிடையாது அப்படின்றது. புலன்கள் வந்துட்டு ஆன்மீக விஷயத்துல லயிச்சிருக்கிற அந்த ஒரு புலன் உண்டு, அது இன்ஆக்டிவா இருக்கு. ஜட விஷயங்கள்ல நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும்போது ஜட விஷயங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய புலன்கள் தான் இந்த கிராஸ் பாடியில இருக்கு. நம்ம அதன் மூலியமா நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ் பாடியில் உள்ள புலன்கள் அப்படின்றது பகவானுக்கு கிடையாது. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார்.
எல்லாத்தையும் உருவாக்கி இயக்கிட்டு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா எதுலயும் பற்றுதல் அப்படின்றது கிடையாது. கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச்சா ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க. ஒரு பேங்க் கேஷியர் வந்துட்டு நிறைய பணம் அவங்களுக்கு புழங்கும் ஒரு நாளைக்கு. எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? நிறைய பணம் வரும் பேங்க்குக்கு, எல்லாத்தையும் அவங்க கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவாங்க? என்னோட பணம் நினைச்சு கவுண்ட் பண்ணுவாங்களா? இல்ல. எல்லாமே பேங்கோடது. எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் அது ஒரு பேப்பர் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில அவங்க அதை கவுண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? பற்றற்று அவ்வளவு பணத்தை அவங்க கவுண்ட் பண்றாங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில பற்றற்று இருக்கிறதுன்றதுக்கு அது ஒரு சிறந்த உதாரணமா சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பற்றற்று இருக்கணும் அப்படின்னா எதோடும் பந்தப்படாம நம்ம இருக்கணும். அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான். ஸோ அந்த வகையில் இந்த உலகங்களை எல்லாம் பகவான் வந்து உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா எப்படி இருக்காங்க? பற்றற்றவராங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். பகவான்கிட்ட ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம் இதெல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஆத்மாக்கள் தான் குணங்களோட பந்தப்படும் போது இந்த சத்துவகுணத்திலின் செயல்கள், ரஜகுணத்திலின் செயல்கள் நம்ம பண்றோம். ஆனா பகவான் கிட்ட இந்த குணங்கள் கிடையாது. அவங்களுக்கு எப்பயுமே சுத்த சத்துவகுணம், டிஞ்சு இது கூட இருக்காது. ரஜகுணம், தமகுணம்ன்றது கிடையாது. அதான் சுத்த சத்துவகுணம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து இந்த முக்குணங்கள் அப்படின்றது பகவான்கிட்ட கிடையாது. ஆனா இந்த முக்குணங்களையும் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்கிறவங்க பகவான். அதே சமயத்தில் இந்த ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அம்புஜவலி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 13.16 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பஹி அந்தத்ஸ பூதானாம் அச்சரம் சரவம் சரம் ஏவச சூஸ்மத்வாத்ததத் அவிஞேயம் தூரஸ்தம் சிதம் தூரஸ்தம் சாந்திகே சதத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாளிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவம் மற்றும் அசைவன மற்றும் அசையாதனவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி லேட்டா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாயின் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரம உண்மை பகவான் சரிங்களா? அவங்க பரம உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்னு சொல்லுவாங்க, நித்தியமான உண்மை சரிங்களா? அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு சரிங்களா? பரம உண்மை. எல்லா உயிர் வாழிகளில் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். எல்லாருடைய இதுல பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. அதே சமயத்துல அவங்க கோலோகத்திலயும் பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி உள்ளும் புறமும் இருக்காங்க. பகவானோட அம்சம் என்னன்னா, இப்ப பகவான் வந்து ஒரு ராமரா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. நிறைய உலகங்கள் இருக்கு, மெட்டீரியல் உலகங்கள். அதுல எப்பயுமே இன்கார்னேஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அவதாரங்கள் எப்பயும் பகவான் வந்து எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அப்ப அந்த வகையில அவங்க வந்து ராமர் அவதாரம் எடுக்கும்போது கோலோகத்துல இருக்காங்க, வைகுண்டத்துல இருக்காங்க. நீங்க ராமரா இருக்கும்போது அங்க இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. எப்பயுமே நித்தியமா கோலோகம் வைகுண்டத்துல அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இங்க அவதாரமா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்க? ஸோ அந்த வகையில உள்ளும் புறமும் எங்கேயும் வந்து பகவான் இருக்காங்க. அசைவன மற்றும் அசைவற்றிலும் உள்ளார். நம்ம இது வந்து 10th சாப்டர்லயே பகவான் சொல்லிட்டாங்க. நான் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில சித்த அச்சித்த ரெண்டுத்திலையும் பகவான் இருக்காங்க. அவர் சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நம்மளோட இந்த புலன்களாலேயோ இந்த மனதாலேயோ நம்ம பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க தெய்வீகமானவங்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதனால சூக்ஷ்மமானவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அதே சமயத்துல அவங்க எங்கேயும் இருக்காங்க, வைகுண்டம் கோலோகத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே மாதிரி நம்ம கஜேந்திரர் அப்படி ஒரு நிமிஷம் ஆதிமூலமே அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே வேகமா வர வேகத்துல கருடன் வேகம் பத்தலன்ட்டு கருடன் எடுத்து தன் மேல வச்சுட்டு ஓடி வந்தாங்களாம் பகவான். அந்த மாதிரி மிக மிக தொலைவில் இருந்தாலும் எல்லோருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஸ்லோகம் 13. மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஜோதிஷாமபி தஜ்ஜோதிஸ்தமஸ பரமுச்யதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் ததே சர்வஸ்ய வேஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப எல்லா பிரகாசிக்கும் பொருள் அப்படின்னு பிரகாசம் அப்படின்னா நம்மளை விட்டு பகவான் எங்கேயுமே விலகியே இல்லை. இந்த தேஜஸ்ல கூட நம்ம கூடவே தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பகவான் எல்லாத்துலயும் கூட இருக்காங்க. முக்கியமா தேஜஸ் பார்க்கும்போது கூட நமக்கு தெரியுது பகவான் வந்து அந்த தேஜஸ் மூலியமா நம்ம கூடவே இருக்காங்க. அப்ப பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே அப்படின்னு ஒரு வெளிச்சம்னாலே அதோட மூலம் சோர்ஸ் யாருன்னா பகவான். அவங்களோட தேஜஸ் தான் அந்த வெளிச்சம் நமக்கு கிடைக்குது. அவர் ஜடத்தின் இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றது இப்ப சூரியன் சந்திரன்லாம் இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? இருட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஜட உலகம் வந்து ஆக்சுவலா இருட்டா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அதற்கு வெளிச்சம்ன்றது தேவைப்படுது. பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து தேவைப்படுது. அப்போ இந்த ஜட இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். ஞேயம் இல்லைங்களா? நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் வேணும். அந்த நாலேஜ் பகவான். அறியப்படும் பொருள், அந்த நாலேஜை வச்சு யார் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம்? பகவானை தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப வந்து அறிவின் இலக்கு பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாமே சரிங்களா? அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். பரமாத்மாவா எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால க்ஷண நேரம் பிரிஞ்சிருக்கிறது இல்லை. எப்பயும் பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களதான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி வாசிச்சு தர்ஷினி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தர்ஷினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 13.19 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. இதி க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதஹ மத் பக்த ஏதத் விஞ்ஞாய மத் பாவயோ வத்யதே. இவ்வாறாக செயலின் களம், உடல், க்ஷேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ அம்புஜோலி மாதாஜி. அப்படியே அந்த ஆல்பபெட் ஆர்டர்ல வந்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் வாசிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க. கண்டிப்பா அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 13.19 ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இவ்வாறாக செயல்களின் களம். இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? களம் க்ஷேத்திர பத்தி பார்த்துட்டோம், ஆத்மா பத்தி பார்த்துட்டோம், பகவானோட நிலை பத்தி பரமாத்மாவையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா நான் இருக்கேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் குறிப்பிட்டாங்க இல்லைங்களா? இங்கேயும் பார்த்துட்டோம். அப்போ பரமாத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். அவங்கள பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம இந்த 2-3 ஸ்லோகங்களை நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அந்த வகையில இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பகவானோட உபதேசத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே. இந்த தாத்பரியத்துல யாரால மட்டும் உணர முடியும் அப்படின்னா பக்தர்களால மட்டும்தான் உணர முடியும். பிரத்யக்ஷ அனுமான பிரமாணம் உள்ளவங்களால அவ்வளவா இதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்? நம்ம இங்க பிரகாசிக்கும் பொருள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் அவரே அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில வெளிச்சம் அப்படின்னால பகவானோட தேஜஸ் அப்படின்றது பக்தர்களால உணர முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பக்தர்களால வந்து பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பகவானோட இயற்கையை நம்ம நல்லபடியா அடைய முடியும்ன்றதையும் பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவபி விகாராம்ச குணாம்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை. இப்ப எல்லாமே அதாவது ஆத்மா, இந்த ஜட பிரகிருதி உலகம் எல்லாமே வந்துட்டு ஆரம்பம் இல்லாதது, எப்பயுமே இருக்கக்கூடியது இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர்களது மாற்றங்கள் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இங்க வந்து மாற்றங்கள் அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா? அது எதனால ஏற்படுது? எதனால இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி மாற்றங்கள் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படுறதுனால தான் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வகையில் அவர்களது மாற்றங்களும் என்னன்னா உயிர் வாழிக்கும் நம்மளுக்கு மாற்றங்கள் இருக்கு. பிறப்பு இறப்புன்னும் போது நம்மளுக்கு அந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஜட இயற்கையும் உருவாகி இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்.
ஸோ இந்த மாற்றங்கள் அதில் வந்து குணங்கள், அதனால அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எல்லாமே இந்த ஜட இயற்கையோட உற்பத்தி பொருட்களை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த முக்குணங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜட மாற்றங்கள், இது எல்லாமே. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இப்ப கீதா மாதாஜி வாசிச்சிங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மீரா மாதாஜி வாசிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. காரிய காரணா கர்த்தர்த்துவே ஏது பிரகிருதிர் உச்சியதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்குத்வே ஏதுர் உச்சியதே. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா இந்த குணங்கள் அதன் மூலியமா இந்த ஜட இயற்கை அது ஆக்டிவ் ஆகும்போது இதெல்லாம் வந்துட்டு இயங்கிட்டு இருக்குல்ல, செயல்கள் விளைவுகள் எல்லாமே இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இப்ப ஆத்மா தனிச்சிருக்கும் போது ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாமே வந்துட்டு என்ன சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த முக்குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்படும் போது என்ன ஆகுது, இயங்க ஆரம்பிக்குது எல்லாமே, இந்த ஜட இயற்கையும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படி நம்ம இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு இப்ப இன்பங்கள் துன்பங்கள் வருது இல்லைங்களா? அதற்கு ஜட இயற்கை காரணமாகாது. இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு ஜட இயற்கையில, அதோட ஆத்மா வந்து சம்பந்தப்படுது. அப்போ நம்ம செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு என்ன ஏற்படும், ஒரு சத்துவகுணத்திலேருந்து நம்ம செயல்கள் செய்யும்போது நன்மைகள் செய்யும், நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்வோம், நமக்கு இன்பங்கள் வரும். ரஜகுணம் தமகுணத்திலேருந்து செயல்கள் செய்யும்போது நமக்கு துன்பங்கள் வரும். அப்ப அந்த இன்ப துன்பங்கள் யாருனால நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா உயிர் வாழிய காரணமாகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், நமக்கு நன்மை தீமை வருது அப்படின்னா அதற்கு பகவானோ இயற்கையோ காரணம் கிடையாது. அதற்கு முழு காரணம் யாரு, உயிர் வாழியே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சோம். ஏன்னா நம்ம தான் செலக்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, ரஜோகுணமா அதுல இருந்து நம்ம செயல்கள் செய்யறோம், தமோ குணத்துல இருந்து செயல்கள் செய்யறோம் அப்படின்னா அதற்கு இயற்கையும் காரணம் கிடையாது, பகவானும் காரணம் கிடையாது, ஆத்மா தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 22 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. पुरुष प्रकृति स्तोहि पुंकते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य சத் அசத்யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இவ்வாறு ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு சம்பந்தப்படுறோம் இல்லைங்களா? முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறோம், அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற செயல்களை செய்யறோம், அதனால நம்மளுக்கு சந்தோஷங்கள் ஏற்படுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சத்துவகுணத்துல இருந்து நம்ம ஒரு நல்ல தான தர்மம் பண்றோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், ஒரு மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும், அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ரஜகுணம் தமோகுணத்துல இருந்து நம்ம செயல்கள் செய்யணும்னா அதுல நம்ம அச்சீவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்றோம், அனுபவிக்கிறோம். அப்போ உயிர் வாழி இயற்கையின் குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இப்படியே அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. அப்ப இந்த விஷயங்கள், இந்த சந்தோஷங்களை நம்ம எதனால் அடைகிறோம் அப்படின்னா ஜட இயற்கையோட சம்பந்தத்தினால. ஆத்மா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு அதற்கான செயல்களில் ஈடுபடும் போது சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். அப்ப அவங்க செஞ்ச செயல்களுக்கு ஒரு பலன்றது இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பலனின் காரணமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, நன்மை தீமைகளை பல பிறவிகள்ல அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இப்ப வந்துட்டு ஒரு ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருந்து செயல்கள் செய்யறோம், அதனால நம்மளுக்கு ஒரு பலனா கிடைக்கும், தவறுக்கான பலன் கிடைக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தாழ்ந்த பிறவிக்கு நம்ம வருவோம்.
அந்த பிறவியில மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதற்கான நன்மை தீமைகள்லாம் அனுபவிச்சு மறுபடியும் நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆகி மனித பிறவிக்கு நம்ம வருவோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நிறைய பிறவிகள் நம்ம பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே நிறைய பிறவிகள் நம்ம சந்தோஷங்கள் இந்த ஜட விஷயங்களை நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அனுபவிச்சு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம சிறப்பா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுல வர நன்மை தீமைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்மளே தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் எதனால அப்படின்னா ஆத்மா இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்ற அந்த வார்த்தையா நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी प्रणाम ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? हाँ यस माताजी। उपद्रष्टान्मन्ता च प्रजापोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तो தேகேஸ்மின் புருஷப்பரஹ। இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். இப்ப நம்ம பார்த்தது ஜட இயற்கை முக்குணங்கள், அதோட ஆத்மா சம்பந்தப்படுது, நல்லா என்ஜாய் பண்றோம் முக்குணங்கள்ல வர செயல்கள்னால. அதுக்கப்புறம் அதுக்கான காரணம் அந்த எஃபெக்ட், அந்த பலனை நம்ம நன்மை தீமைகளை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இப்படி நிறைய இனங்கள்ல நம்ம சுழற்சியில் நம்ம இருக்கோம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். இதற்கப்புறமும் இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க, இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். யார் அப்படின்னா பகவான், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் அவங்க தான். மேற்பார்வையிட்டு நம்மளோட இந்த டிராவல் இருக்கு இல்லைங்களா, மேல் லோகம் கீழ் லோகம், அதே மாதிரி இந்த பிறவிகள் இதெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க பகவான் மேற்பார்வையிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. சரி, இந்த இடத்துல ஏன் பகவான் நம்மளை வந்துட்டு பக்தி மட்டும்தான் பண்ணணும், என்கிட்ட தான் வரணும் அப்படின்னு ஏன் நம்மளை வந்து கட்டாயப்படுத்தல அப்படின்னா ஆத்மாவோட விருப்பம் தான். அதுல பகவான் பற்றற்று இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதனால அவங்க வந்துட்டு யாரையும் வந்து கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க. இன்னொன்னு அன்பு வந்துட்டு கட்டாயப்படுத்தி வராது, புரிதல்ல தான் வரும் இல்லைங்களா. அந்த வகையில மேற்பார்வையிடுவாங்க நம்ம ஜீவாத்மா. ஏன்னா நிறைய நாலேஜ் கொடுத்தாச்சு, வேதம் கொடுத்தாச்சு இல்லைங்களா, அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம தான் அது வந்துட்டு இது சொல்லலாம், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு இப்போ நல்ல ஸ்கூலு எல்லாமே நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்றோம். நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டுறோம், அவங்கள வந்து நல்லா படிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் படிச்சு முன்னேற்றம் அடைய வேண்டியது அந்த குழந்தையோட இதுதான் கடமை இல்லைங்களா. அதுல வந்து பேரண்ட்ஸால எந்த வகையிலும் இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரிதான் பகவான் இந்த ஜட உலகங்களை உருவாக்கியிருக்காங்க, வாழ்வாதாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க, வேதத்தை கொடுத்துருக்காங்க, அவங்கள அடைய மார்க்கத்துக்காக நமக்கு குரு ஆச்சாரியர்களையும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆத்மாக்கள் அதை நல்லபடியா நம்ம பயன்படுத்தி பகவானை நம்ம அடையணும். ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்களை வேதங்கள் தெரிஞ்சுக்காம ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸ் இல்லாம நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம தங்கிடுறோம். அப்படின்னும் போது பகவான் அதுல இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண. ரத்தி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 13.24 ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं शकुनंशः सर्वदा वर्धमनोऽपि न भूयो अभिययायदे. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடையனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இப்ப நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. ஜட இயற்கை, அதுக்கப்புறம் அதோட சம்மந்தப்படும்போது ஆத்மா அந்த நிலை, அதுக்கப்புறம் பகவான் எந்த நிலையில இருந்து நம்மளை வந்து பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுட்டோம். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு முக்தி அப்படின்னு, ஏன்னா இந்த நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், எங்க பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம இப்ப குணங்களோட சம்பந்தப்படக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், பகவான் எந்த நிலையில இருக்காங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோங்களா. தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவனது தற்போது நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, இந்த இந்த அதாவது என்ன நிலை என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல இருந்தாலும் சரி, தமோ குணத்துல இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா, எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி,
அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அது நிறைய நம்ம உதாரணங்கள் நம்ம பார்ப்போம். தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி அப்படின்னா, எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் சரி அப்படின்னும் போது இப்ப நம்ம ஒரு உதாரணம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்க வால்மீகி அவங்களோட இது கூட நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். அவங்க வந்துட்டு எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, ரத்னாகரா அவங்க வந்துட்டு ஒரு வேடனா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அது வேடன் அப்படின்னும் போது வழிப்பறி செஞ்சு அப்புறம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் கில் பண்றது அந்த ஒரு நிலை. அதுவும் தமோ குணத்தின் அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க? நாரதர் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. மந்திரம் ஃபர்ஸ்ட் மந்திரம் உச்சாரணம் சொல்லுவாங்க. மரா மரான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க மரா 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 ராம அப்படின்னு பகவான் நாமத்தை அவங்க உச்சரிப்பாங்க 18,000 ஆண்டுகளா. சோ இந்த மாதிரி அவங்க உச்சரிக்கும் போது அந்த நாமமே அவங்களை என்ன பண்ணுது, பியூரிஃபை பண்ணி அவங்கள ஒரு சுத்த சத்துவகுணத்தை கொண்டு வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, ராமாயணம் அவங்க ஏற்றுறாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஞானத்தெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது தற்போதைய நிலை என்ன நிலையில இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது அம்புஜவல்லி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानाम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन கர்மயோகேன சாபரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதினாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராத செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? பரமாத்மாவா நித்திய உறவான பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஆனா நம்ம அதை உணரணும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, தத்துவத்தெல்லாம் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, இதயத்துல பரமாத்மா பகவான் எப்பயும் நான் இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை உணர்றதுக்கான மார்க்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து அஷ்டாங்க நிலை, தியான நிலைய அவங்க மேற்கொள்வாங்க. இல்லைன்னா ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது, ஞான யோகத்தை அவங்க கடைபிடிப்பாங்க. இல்லைன்னா சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவது, கர்ம யோகத்தை அவங்க கையில எடுத்து அதன் மூலியமா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பகவான் இதயத்துல இருக்கிற பரமாத்மாவை அவங்க தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவாங்கன்ற நம்ம பாக்குறோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். அன்யே த்வ ஏவம் அஜானந்தஹ ஸ்ருத்வா ஏப்ய உபாசதே தேபி சாதிதரந்த்யேவ பிரத்யம் ஸ்ருதி பராயணாஹ. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பின் இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த மாதிரி இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்னன்னா கொஞ்சம் நிறைய புரிதல் வேணும் இல்லைங்களா? ஒரு அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம மேற்கொள்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா தியானம் சமாதி இந்த நிலையெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சு அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி ஞான யோகம், கர்ம யோகம் இதுக்கெல்லாம் நிறைய பற்றற்ற நிலையில பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றது நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பிறரிடமிருந்து முழுமுதல் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கறது அதுதான் சரிங்களா? நிறைய கேட்க நமக்கு என்ன ஏற்படும், அந்த அறியாமைன்றது விலகி ஞானம்ன்றது ஏற்பட்டு பக்தின்றது நமக்கு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நல்லபடியா கேட்கும்போது அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். நல்லபடியா பகவானை வழிபடுறாங்க. அதிகாரிகளிடமிருந்து அதாவது பானஃபைடு பரம்பரையில வர ஆச்சாரியர்களிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பினை அந்த இயல்பு அந்த காரணத்தினாலேயே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து அவங்க விடுதலை ஆகுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கு வந்து நம்ம கபிலரோட உபதேசம் தேவகூதி அம்மாவுக்கு கிடைக்கிறது நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது தர்ஷினி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவாத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ர யஜ்ஞ சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. பரதரின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என இவை எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் சேகரின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்போ அசைவன அசையாதவை நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அசைவன எல்லாம்
ஆத்மா உயிர்வாழி. அசையாதவை அப்படின்றதுலாம் அச்சித்து விஷயங்கள் இல்லைங்களா? இந்த களம் க்ஷேத்திர அப்படின்னு. அப்போ அசைவன அசையாதவை எல்லாம் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ அவை எல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் ஆத்மா, அப்புறம் அந்த ஜட வஸ்து, அப்புறம் ஆத்மா பரமாத்மா. சரிங்களா? இதெல்லாம் இணைந்த கலவையே ஆகும். இது தாண்டி வேற ஒரு விஷயன்றதே கிடையாது. சரிங்களா? நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் ஒன்று களம், இன்னொன்று ஆத்மா, இன்னொன்று பரமாத்மா. இந்த ஒரு நிலையில தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ வந்து ஞான சக்ஷு அறிவு, நம்மளுக்கு ஞானம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், களம் சேத்திரஜ்ஞை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஞேயம் அறிவின் பார்வை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்போது எது பார்த்தாலும் இந்த 3 விஷயம் கலந்தது தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இது தாண்டி வேற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ்ன்றது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। प्रणाम माताजी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्दं यः पश्यति स पश्यति। எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவையும் காண்பவனும். எல்லாரோட சரீரத்திலையும் நம்ம அந்த சரீரம் நம்ம இது 5வது அத்தியாயத்திலும் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? பண்டிதா சமதர்ஷன அப்படின்ற ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதே நாலேஜ் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லா உடல்களிலும் களத்திலும் யார் இருக்காங்க? ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்க அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை. இன்னொரு நாலேஜ் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இந்த சரீரம் அப்படின்றது அது அனிமலா இருந்தாலும் சரி, பேர்டா இருந்தாலும் சரி, ட்ரீஸா இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் என்ன ஆகும்? மனிதனா இருந்தாலும் சரி, அந்த சரீரம்ன்றது அழிஞ்சிடும். ஆனா உள்ளர உள்ள ஆத்மா பரமாத்மா என்றும் அழிவடையறதில்லை, என்னைக்கும் நித்தியமானவங்க அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கறது தான் உண்மையில் காண்பவன். அவங்களோட சக்ஷு ஞான அந்த பார்வை அது வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது மீரா மாதாஜி, லாஸ்ட் டைம் நான் உங்களை மிஸ் பண்ணிட்டேனான்னு எனக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்துடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि तस्यात्मनात्मानं तदो याति पराङ्गतिम्. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பை காண்பவன். தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். அப்ப எல்லா இடத்துலயும் எல்லா உயிர்வாழிகள் எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்கிறதுனால சமமா வீட்டிருக்கிறது நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? மனத்தால் இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாத்தையும் நம்ம சமநோக்கோட நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி 13.30 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. டிஸ்ப்ளே ஆகல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கும். இப்போ புக் 30வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி, 30th ஸ்லோகம். டிஸ்ப்ளே ஆகல, புக் பார்த்து வாசிக்கிறேன். ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्णा. प्रकृत्यैव सा कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तदात्मानं அகத்தாரும் ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலை எல்லா செயல்களையும் மியூட்ல இருக்கீங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ
அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப நம்ம இன்னொரு ஞான சக்ஷு ஸ்லோகம் அதுவும் நம்ம பாக்குறோம். என்னன்னா, ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லாம் செய்கின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த நிலையில பாக்குறதா உண்மையில் காண்பவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஜட உடல் தான் எல்லாமே செய்யுது, ஆத்மா எதையும் செய்யறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, மனம் ஆசைப்படுது, புத்தி அதற்கு பிளான் பண்ணுது, புலன்கள் அதை அனுபவிக்குது. இது எல்லாமே எதுல தான் இருக்கு? ஜட சரீரத்தில் தான் இருக்கு இல்லைங்களா? புலன்கள் எதுல இருக்கு? பஞ்சபூதங்களான சரீரத்துல இருக்கு. அதே ஸ்தூல சரீரத்துல மனம், புத்தி, அகங்காரம், நான் எனது, நான் இந்த விஷயத்த நான் அனுபவிக்கணும், நான் இதை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அப்ப அந்த அகங்காரம், மனம் ஆசைப்படுது, அது லைக்குது, புத்தி அதற்கு அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை காமிக்குது. சோ இது எல்லாமே எங்க இருக்கு? ஜட விஷயத்துல தான் இருக்கு. இதுல ஆத்மா எங்கேயுமே சம்பந்தப்படல இல்லைங்களா? சோ அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றன என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை, ஆத்மா இதுல எதோடையும் சம்பந்தப்படுறதில்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி யார் பாக்குறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी, हरे माताजी। सर्वकथम सम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मा நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப ஆத்ம நிலை நம்மளுக்கு என்னன்றது நம்மளுக்கு ஞான சக்ஷு, அதனால அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த நிலையில் நம்ம இந்த ஞானத்தெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. அதனால ஆகாயம் எங்கும் பரவி இருக்கு, ஆனா அது எதோடையும் கலக்கிறது இல்லை. மேகத்தோடையோ இல்ல வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்தோடய அது கலக்காம தனிச்சு இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா இந்த சரீரத்துல இருந்தாலும், பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தப்பட்டு இந்த ஆத்மா சரீரத்துல இருந்தாலும் அது இந்த சரீரத்தோடு கலக்கிறது கிடையாது. இந்த சரீரம் தான் எல்லா செயல்களையும் செய்யுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மா இதோட கலப்பதில்லைன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா பிரகாஷ்யத்யேஹ கிருதஸ்தம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரிதா ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப சூரியன் வந்தது இந்த ஜட உலகம் எல்லாம் என்ன ஆகுது? பிரகாசம் அடையுது இல்லைங்களா? அதோட ஒளியினால. அதே மாதிரி ஆத்மா இந்த சரீரத்துக்குள்ளார வந்தோடனே என்ன ஆகுது? இந்த சரீரம் அது இயங்க ஆரம்பிக்குது, அந்த உணர்வினால அது இயங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான், ஆக்டிவ் ஆகுது. எப்படின்னா ஆத்மா உள்ளார இருக்கும்போது அந்த உணர்வின் காரணமா இந்த ஜட சரீரம் ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி சூரியன் வந்த உடனே அதோட ஒளி கதிர்கள் அது என்ன பண்ணுது? இந்த பூமியெல்லாம் பிரகாசமாக்குறது மாதிரி இந்த சரீரத்தை அச்சித்த விஷயத்த உணர்வு அதுல கொண்டு வர்றது ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 13.35 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 13.35 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேத்ர சேத்ரஞ்சனோர்ஏவம் அந்தரம் ஞான சஷ்ருஷா பூத பிரக்ருதி மோட்சம் ஷ ஏ விதுர்யாந்தி தேபரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்தில் இருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இந்த உடலின் உரிமையாளனுக்கும் உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும் சரி, சேத்திரம் சேத்ரஜன், சேத்ரஜன்ல ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதெல்லாம்
இல்ல இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து. அப்போ இந்த நம்ம என்னெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல அனுபவிக்கிறோமோ அதற்கு ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. எல்லாமே இந்த உடல் தான் செய்யுது, சரீரம் தான் செய்யுது அப்படின்னு நம்ம இங்க அகங்காரம், மனம், புத்தி, புலன்கள் இதுதான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து அனுபவிக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஆத்மாவுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி மாதாஜி பகவானோட நிலையில ஒரு அதே சின்ன கிருஷ்ண டவுட்டுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. இப்போ சொல்லுங்க. கேட்கலாமா மாதாஜி? கேளுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம உடல் தானே மத்த எல்லாமே செய்யுது, ஜட இயற்கை தொடர்பு கொண்டு. ஆத்மா எதையும் செய்யலன்னு இருக்கிற பட்சத்துல ஆத்மாவானது உடலை விட்டு பிரிஞ்சு அது போகும்போது அது நரகத்துக்கு போய் ஏமாத்த துன்பு அனுபவிக்கணும். அது வந்து எந்த இதுவும் செய்யல இல்லையா, பண்ணது சரீரம் தானே மாதாஜி. அப்ப அது ஆத்மா ஏன் துணப்படுத்தாங்க போயிட்டு? கண்டிப்பா மாதாஜி. அதுதான் நமக்கு வந்துட்டு அந்த சரீரம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்னா பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்காக இல்லைங்களா. நம்ம அந்த அகங்காரம்ன்றதுனால நம்ம வந்துட்டு வேற வேற இந்த புலனின்பு விஷயங்களுக்கு நம்ம நான் எனதுன்றது நம்ம செஞ்சிடறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம தவறு பண்ணிடுறதுனால நம்ம வந்துட்டு கஷ்டங்களை காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் நம்ம தானே அந்த செயலை நம்ம பண்ணோம், பலனை எதிர்பார்த்து பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாம இந்த புலனின்ப விஷயங்களை நம்ம தான் ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த அகங்காரம் அப்படின்றதுனால சோ அந்த புரிதல் அது இல்லாததுனால அந்த ஸ்தூல சரீரம் எப்பயுமே இருக்கும் மாதாஜி. நம்ம வந்து எப்போ பக்தி முழுமையா நம்ம பண்றோமோ அது வரைக்கும் அந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்கும். சோ அந்த ஒரு நிலையில நம்ம வந்துட்டு கஷ்டப்படுறோம், சிரமப்படுறோம். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் நம்ம தான் இப்ப டிசைட் பண்றோம் இல்லைங்களா. இப்பயும் நமக்கு 2 மார்க்கம் இருக்கு. ஒண்ணு பக்தி பண்ணணும், பகவானை அடையணும் பகவத்கீதையில சொன்ன முறையில. இன்னொன்னு வந்து இந்த ஜடப்புலன் விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு அனுபவிக்கணும்னு விருப்பப்படுறோம். இப்ப நம்ம டிசைட் பண்ணி ஆத்மா நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும் இந்த சரீரத்தை நம்ம எதற்காக நம்ம பயன்படுத்துறது. ஒண்ணு பக்தி மார்க்கத்துக்கா இல்ல இந்த ஜட உலக விஷயங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கா அப்படின்னு. இப்ப நம்ம இதுல பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்தோம்னா கண்டிப்பா இந்த விஷயங்களை நம்மள விடுவிச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நம்ம இந்த துன்பங்களை அனுபவிக்கிற கட்டாயத்துல தான் ஆத்மா வந்து சிக்கிட்டு இருக்கு. ஆத்மா ஆக்சுவலா சிக்குண்டு இருக்கும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் முக்குணங்களோட தாக்கத்தினால காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னால நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்லியிருக்கேன், தவறுகள் இருந்தா மன்னிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை இப்ப அதுதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆத்மா ஏதோ சம்பந்தப்படுறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள். அப்ப பக்தி மார்க்கம் தான் முக்தி பெறதுக்கான வழிமுறை இல்லைங்களா. அது 14.26ல நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த முக்குணங்கள் நம்ம எப்படி கடந்து வர்றது அப்படின்றதுக்கான மார்க்கம் பக்தி சேவை அப்படின்றது. அந்த மாதிரி நம்ம கடந்து வரும்போது மாதாஜி நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இங்கேயே பகவான் பதில் கொடுத்துட்டாங்க. ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பிரச்சனை என்னன்ற தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆத்மா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால நமக்கு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் கர்மங்கள் செய்யறோம், பலனுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுஷ்ல வரோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது எனக்கு வேண்டாம், இந்த பிரச்சனை எனக்கு வேண்டாம், இது என்னோட ஸ்தானம் கிடையாது, இந்த தேவையில்லாத கஷ்டங்கள் என்னோடது கிடையாது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள். அப்ப முக்தி அடையணும், இந்த பிரச்சனை எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா பக்தி மார்க்கம் தான் இல்லைங்களா. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தியில முன்னேற்றம் அடைகிறவங்க கண்டிப்பா பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பலஸ்ருதி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்க கரெக்ட், அந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்கன்னு. அது வந்து பார்த்தவங்க அந்த மாதிரி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அதனுடைய இலக்கை வந்து அடையறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி போறோம். பட் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்காதவங்க இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பண்ணிட்டோம், நம்ம திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு வர்றோம்னா நம்ம பண்ண பாவம் புண்ணியம் அந்த ஆத்மா மேல இருக்கு, வேற ஒரு உடல்ல நம்ம உள்ளுக்குள்ள வர்றோம், செய்யறோம், நம்மளுடைய கர்மாக்கள் எல்லாம் நம்ம இது பண்றோம். அப்போ அந்த ஆத்மா வந்து வேற ஒரு கர்மாக்களை செய்யறதுக்கு இங்க திருப்பி வந்துதானே ஆகணும். அப்ப அது நரலோகத்துக்கு போய் அது போய் அனுபவிக்காது இல்லையா, திருப்பி வந்து இங்க வந்துதானே அதனுடைய பலன்களனா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கதானே வந்து அனுபவிக்கணும்.
நரகலோகத்துக்கு எப்படி போய் நரக லோகத்துக்கு ஏன் போறோம்னா அந்த இந்த ஜட உலகத்துல அதற்கான தண்டனையே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல நரகலோகத்துக்கு போய் அவங்க அதை அனுபவிப்பாங்க. அனுபவிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி வருவாங்களா? இங்கதான் வருவாங்க. ஆமா, நரகத்திலயும் நித்தியமா யாரும் இருக்க போறது இல்ல, சொர்க்கத்திலயும் யாரும் நித்தியமா இருக்க போறது இல்ல. அதுதான் நம்ம வந்துட்டு திருப்பி 8வது அத்தியாயத்துல இல்லைங்களா, ரெண்டு போவாங்க. அந்த நல்ல பலனோட சுக்ருத்தி அனுபவிக்கிறது சொர்க்கம் போவோம், தவறான செயல்களுக்கான கஷ்டத்தை அனுபவிக்க நரகத்துக்கு போவோம். திருப்பி இந்த பூலோகத்துல வந்து மனித பிறவில வந்து நம்ம பிறந்துதான் நம்ம வந்து வேதத்தின் தாத்பரியத்துல ஆச்சாரியர்கள் கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டு பகவானை அடைய முடியும் மாதாஜி. அதுதான் ஒரே மார்க்கம். பக்தி பண்றது வந்துட்டு சொர்க்கம்ன்றது நம்ம சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிற இடம், நரகம்ன்றது நம்ம கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிற இடம். பூலோகம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகவானை புரிஞ்சு பக்தி, அதாவது வேதத்தின் மூலியமா பகவானை தெரிஞ்சுட்டு பக்தி பண்ணி பகவானை அடையும் மார்க்கம் வந்து நம்மளுக்கு பூலோகத்துல அதுவும் மனித பிறவில மட்டும்தான் கிடைக்கும், வேறு பிறவிகளையும் கிடையாது. அதனாலதான் இந்த உயர்ந்த மனித பிறவியை நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும், பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சரியா சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, தவறுகள் தான் மன்னிக்கணும். யாருக்கும் இது வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? பத்ம புராணம் வாசிக்குவா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புண்ணியத்தின் பலன் கிடைக்கும். துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளான ஒரு பெண் தன் காதலனை தேடி அலையும் போது ஒரு புலியால் கொல்லப்பட்டார். அந்த புலியோ பிராமணனாக பிறந்து பணத்திற்காக தன் ஞானத்தை கீழ் மக்களுக்கு விற்றதால் புலியாக பிறந்தவன். அந்த பெண்ணோ தன் தீய பழக்கத்தால் சண்டால பிறப்பெடுத்து கோவிலில் வாசுதேவன் என்கின்ற அந்தணன் கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதை செவிகொடுத்து கேட்ட புண்ணியத்தால் நற்கதி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, வாஞ்சா கல்பரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ விஷ்ணுபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ